오늘 우리는 500년 전 한국의 예언자 남사고가 쓴 세상의 구세주에 대한 예언을 계속 알아보겠습니다. 인류 역사에서 신의 메시지는 흔히 신비에 쌓여 있었습니다. 그들은 예언자나 메시아나 어떤 이름으로 불렸든지 박해와 억압을 받았으며 표현은 모호했지요. 하지만 진짜와 가짜를 어떻게 구별할까요? 신의 인도를 따를 수밖에 없습니다. 열심히 찾는 이에게 진실은 모습을 보입니다. 앞서 우리는 구세주 진인이 세 가지 모습으로 나타날 것이란 남사고의 예언에 대해 알아보았습니다. 첫 모습은 사회적 삶을 사는 평범한 인간, 둘째는 세계를 무대로 움직이는 천국의 사자, 셋째는 섬으로 내려올 성인의 모습이었습니다. 바다의 섬 위의 진인이 자색 천국의 빛으로 가득한 섬에 나타날 것이다. 칭하이 무상사께서 그녀의 사명을 완수하기 위해 오신 곳이자 최근에는 뉴랜드 아실람을 건립하신 곳인 호모사로도 알려진 대만은 천국의 빛으로 가득합니다. 2018년 1월 그녀는 섬으로 되어 있는 대만의 북에서 남까지 얼마나 많은 새로운 천국의 문, 천국의 입구가 생겼는지에 대해서 밝히셨습니다. Taiwan, we have 33. Concentrate in one island. Almost, yeah. Taiwan don't have a lot of islands, I think so. Let's see, how much in mainland? In mainland, the whole mainland of the Taiwan is 30 heaven gates, and the rest is spread around like Penghu or Green Island. The inhabited one, huh? I think there's some inhabited one. So actually you're sitting on 30 heaven gates territory, huh? 33 heaven gates concentrating one little island. None of the country have that much. No, big one don't have that much. You guys are very lucky, huh? To be Taiwanese and to be sitting here. 지난 회에서 보았듯이 칭하이 무상사께서는 세 가지 예언된 모습 모두를 실현하셨고 그때는 예언대로 각각 용 또는 뱀의 해였습니다. 우선 그녀는 용의 해인 1952년 2살 난 아이의 몸을 빌려 태어나셨습니다. 두 번째로 용의 해인 1988년 그녀는 천국의 사자 혹은 깨달은 스승으로서 호모사로도 알려진 대만에서 대규모 강연과 입문식을 시작했습니다. 다른 나라에서는 뱀의 해인 1989년에 이를 시작했습니다. 지난 현신과는 조금은 다른 세 번째 성인에 대해 남사고는 이렇게 말했습니다. 세 번째 성인은 용 또는 뱀의 해에 다시 나타나실 것이다. 용의 해인 2012년과 뱀의 해인 2013년 칭하이 무상사께서는 집중적인 명상을 통해 무수한 영적인 등급을 뛰어넘고 우리 행성과 우주를 돕기 위해 더 많은 영적인 힘을 얻으셨습니다. 1,000 plus level now. At the 18th of December, my level above the 5th level is
8,131,134,133,233rd level. Master, Hi. we wish to respectfully ask at what level is Master now? Oh dear, I lost count, baby. Why do you want to know my level all the time? Oh, Master, it's because you're the first spiritual master to reach such a high level. Oh, you will be surprised where I am now because after zillions, I had to invent many other things. Like 1 million of brilliant become 1 zillion. Otherwise, I cannot count anymore. 칭하이 무상사께서는 마침내 그녀의 천상의 고향 중 한 곳인 본래 우주에 도달하셨습니다. 이 영적 여정의 놀라운 성취가 이뤄진 때는 뱀의 해가 저물던 2014년 1월 5일이었습니다. After entering Yakasir camp, gate, Yes, Master. the whole universe there is cheering. Wow. Temple 2, Temple 2, yes. Awesome. I'm so lucky, so glad, so elated to rediscover. Master, how does Master's journey to the original universe help you or our planet? Yeah, it's replenish. It helps to replenish my energy here for my mission here, physically and spiritually. Yes, Master. And of course, being stronger helps me to uplift the consciousness of earthlings faster to a higher degree and to some extent. 본래 우주에서 칭하이 무상사께서는 모든 존재들에게 모든 세계가 사랑하는 주님인 팅코투로 존경받습니다. 팅코투가 남사고가 예언한 성인의 세 번째 모습이 될 수 있지 않을까요? 그는 무극 최초의 우주 천상 구름 속의 왕이며 그는 태극 광대한 우주의 정시들 올바른 자들의 왕으로 다시 올 것이다. 고대 도교에서는 최초의 우주인 무국에서 광대한 우주인 태극이 나왔다고 보았습니다. 현대의 연구가들은 이 고대 도교의 개념을 우리 우주의 창조가 시작된 사건인 빅뱅과 연관지어 생각하고 있습니다. 몇몇 과학자들은 심지어 빅뱅이 다른 더 높은 차원의 우주에서 기원하였다고 믿습니다. 그렇다면 무국천상이 팅코투께서 왕이고 주이신 본래 우주를 의미할 수 있지 않을까요? What exactly is the original universe? Is it the very first universe before the Big Bang or the source of all creation, Master? Yeah, both. Yes, before the Big Bang, and is the very root source of all manifested creation as we see it. Wow. And not see it. You know, the visible one and the invisible one above us. Wow. The Big Bang, for example, is where energy sits down from OU, collide with cause energy at the scene of the universe and exploded into a shadow universe. Okay? That's Big Bang. 사려 깊은 여러분, 저희는 잠시 후 돌아오겠습니다. 수프림 마스터 텔레비전의 채널을 고정해 주세요.
자애로운 여러분, 다시 만나 반갑습니다. 칭하이 무상사께서는 팀코투, 깨달은 스승, 사랑스러운 한 사람, 이 모든 존재이십니다. 남사고의 예언은 증인의 세 가지 모습을 다음과 같이 결론 짓습니다. 새 신성한 성인의 삼위일체가 되는 한 분이 나타날 것이다. 용 또는 뱀의 해에 새 성인이 나타나고 세 번째 성인이 나실 때 새 성인은 하나가 된다. 남사고의 책 격암유록은 진인에 대한 더 많은 내용을 담고 있어 우리가 그녀를 찾을 수 있게 도와줍니다. 예를 들어 그는 여러 차례 진인이 사실은 여성임을 암시하였습니다. 55장에는 진인을 부르는 다양한 호칭이 나오는데요. 남성의 이름인 정도인과 바르고 자비로운 도, 여성의 이름인 정홍도가 나옵니다. 구세주는 정도인으로 남성의 이름, 바다 위 섬의 진인이며 정홍도로 여성의 이름, 자하, 천국의 진정한 주이시다. 그녀는 동과 서의 운, 영적인 운명을 통합할 한 분이며 지상의 신선의 나라를 건국할 것이다. (60장에서) 남사고는 죽은 자를 되살리는 진인의 사명에 대해 이야기합니다. 칭하이 무상사께서는 빛과 소리의 법문인 관음 법문회의 입문이라는 형태로 인류에게 새로운 영적인 삶을 전해주셨습니다. Poor the people who don't know how to meditate on the light and sound. Without the light and sound meditation, we are dying, we are dead while living. That's why Jesus told us, oh, let the dead bury the dead. You see? Even the living people go into the cemetery burying the dead person. Jesus would also tell them that they are also dead. Because without the light and sound, we are zero. Without connecting with ourselves, without connecting with the big divine, we are nothing. We are just like carrion walking around like robots.
처음에는 시비와 장애가 있을 것이나 일이 빠르게 되어감을 막지는 못할 것이다. 不过以前刚弘法的时候，哇，好困难，好困难，是不是？啊，很困难。啊，现在好了啦，现在了解了。 칭하이 무상사께서는 사명을 시작하실 때 많은 역경을 빠르게 극복하셨습니다. 예를 들어 중국어를 새로 배워 강연을 하시는가 하면 전 세계의 수많은 새로운 제자들이 올 수 있도록 척박한 땅 위에 아름다운 낙원과 같은 아슈람을 건설하셨습니다. 외적이고 물리적인 장애물을 극복하는 것 외에도 스승님은 끊임없이 보이지 않는 시련을 극복하고 계셨습니다. 我们也要知道度众生是最难的。你当一个老太婆还是有那么多压力，你当一位政治大官已经那么多压力，何况你去弘法度众生，真正的带他们了脱三界，重重的魔障，重重的压力，内边、外面、前面、上面、后面、左面、右面，什么地方都有，每天是这样子。你能受得了的话，才是真的算命师。我们不要看一位师父或者名师成功，那个人家赞叹那个外表，我们被盲目或是被幻想了。他是最辛苦的一位众生，比那个地狱的人还要辛苦。不过他可以忍受，都是那些考验、那些诽谤、那些攻击，也是很好，并不是说不好。让大家才明白他是不是真正的名师。如果不是的话，就会崩坏，会受不了。不能每天继续这样工作，然后还是很自在的。인내를 갖고 가시를 자르고 또 잘라내어 오른쪽의 사람은 사업을 성취할 것이다. 인류에게 깨달음을 전하는 사업을 성취할 오른쪽의 사람은 누굴까요? 남사고의 시대에 한국에서 널리 퍼졌던 유교 전통에 따르면 사람들이 함께 앉을 때 여성은 보통 오른쪽에 앉고 남성은 왼쪽에 앉았습니다. 오른쪽의 사람은 구세주가 여성임을 암시합니다.
산이 무너지고 바다가 마를 때, 구시대가 끝날 때 금이 나올 것이다. 전 세계의 나비, 영적인 수행자들이 빛을 보고 올 것이다. 천하만방에 빛이 비추일 때 세계는 완전한 변화의 시대에 들어설 것이다. 그 그녀는 이 시대에 천국에서 인간으로 내려오실 것이다. 봄날이 온 것을 어찌 알지 못하겠는가. 동과 서의 운명이 하나 되고 번창하니 잎이 울창해지고 가지가 뻗어나갈 것이다. 오직 여성만이 이 운명을 받아들일 수 있으리라. 빛나는 여러분, 오늘 함께 해주셔서 감사합니다.